Hello friends, this is Bhumika from Atme Institute of Technology and Science for Diploma Studies, Rajkot. In today's session, I am going to explain echo and print, which are the output statements in PHP. We will discuss the use of echo statement, example of echo statement, then use of print statement, example of print statement, and comparison of echo and print statements. Let us start with the echo. PHP માં તમારે સ્ક્રીન ઉપર કોઈ પણ સ્ટ્રિંગ ઓર વેરિયેબલની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવવી હોય તો એના માટે echo અને print એવા બે આઉટપુટ સ્ટેટમેન્ટ્સ યુઝ થાય છે. echo is used to print one or more strings or the variable values. Actually echo છે એ કોઈ ફંક્શન નથી, but it is a language construct, so you can use the echo with parenthesis and without parenthesis. એટલે જે રાઉન્ડ બ્રેકેટ્સ છે ફંક્શનને જ્યારે આપણે કોલ કરીએ ત્યારે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ એ ઇકોની સાથે યુઝ કરવા કમ્પલસરી નથી. તમે એને યુઝ કરી શકો અને વિધાઉટ બ્રેકેટ્સ પણ ઇકો ફંક્શન ઇકો કન્સ્ટ્રક્ટ છે એ લખી શકો. Here you can print multiple values with comma operator using echo statement. This is the syntax of echo statement. It doesn't return anything and your argument ની અંદર તમે multiple values આપી શકો using the comma operator. Now this is the example of echo statement. The very first is આપણે brackets નો use કર્યો છે અને brackets ની અંદર double quotation માં જે string તમારે print કરાવી છે સ્ક્રીન ઉપર એ લખી છે. In second statement I have used the dot operator. It is the concatenation operator. echo ની અંદર તમે dot થી multiple values ને concate કરાવડાવી શકો. Then in the third statement, comma operator no use કરીને multiple values ને print કરાવી છે. Then I have taken two variables a and b અને echo ની અંદર a અને b ને comma operator થી print કરાવ્યા છે. So these all are the examples of echo statement. Next is the print statement. Same as echo, print is also used to print one or more strings or variable values. It is again not a function, but it is a language construct, so you can use print with parenthesis or without parenthesis. Now here the main difference is you cannot print multiple values with comma operator using print statement, but you can use the dot operator, that is the concatenation operator જે તમે print માં use કરી શકો, but comma operator થી multiple values ને print ના કરાવી શકો. This is the syntax of print. It returns the integer value and it always returns 1 as the return value. અને તમે એની આર્ગ્યુમેન્ટમાં કોઈ પણ સિંગલ વેલ્યુ જ આપી શકો. Now these all are the examples of print statement. First એક string print કરાવી છે without parenthesis, then બે વેરિયેબલ્સ લીધેલા છે. હવે echo print છે એ રિટર્ન કરે છે, એટલે જ્યારે તમે print statementનો યુઝ કરો તો તમે રિટર્ન વેલ્યુને કોઈ વેરિયેબલમાં, જેમ કે અહીંયા મેં c માં વેલ્યુને કેચ કરાવી છે, પછી તમે જ્યારે c ને પ્રિન્ટ કરાવશો then you will get the value 1 because print statement always return 1 for the successful printing. અને લાસ્ટ લાઇનની અંદર $a અને $b બે જે વેરિયેબલ્સ છે ને ડોટથી કોન્કેટ કરીને વેલ્યુને પ્રિન્ટ કરાવી છે. યુ કેન નોટ યુઝ કોમા ઓપરેટર ફોર મલ્ટિપલ વેલ્યુઝ પ્રિન્ટિંગ. This is the comparison of echo and print statements. The very first is echo can display multiple values at a time. Print cannot display multiple values. It can display only single value at a time. Then echo syntax is different in echo and print. Echo doesn't return any value, so return type is void, and print returns integer value 1, so return type is integer. The second difference is echo માં તમે આર્ગ્યુમેન્ટ માં મલ્ટિપલ વેલ્યુઝ આપી શકો, જ્યારે સ્ટ્રિંગ પ્રિન્ટ ની અંદર તમારે સિંગલ વેલ્યુ જ આપવાની. This is the example of echo. એક વેરિયેબલ ની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવી છે, એક સ્ટ્રિંગ પ્રિન્ટ કરાવી છે, and this is the example of print કે જેની અંદર તમે વેરિયેબલ ની વેલ્યુ લીધેલી છે અને તમે જે વેલ્યુને પ્રિન્ટ કરાવો છો એની રિટર્ન વેલ્યુ છે અહીંયા $a માં કેચ કરી છે. તો જ્યારે તમે $a ની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવશો it will display 1. Now next, જેમ આપણે આગળ વાત કરીએ, echo ની અંદર તમે બે સ્ટ્રિંગ વચ્ચે કોમા ઓપરેટર પણ યુઝ કરી શકો અને ડોટ ઓપરેટર પણ યુઝ કરી શકો. both are valid. While in print statement you can not use comma operator, so it is invalid. Only you can use the dot operator. એટલે જ્યારે મલ્ટિપલ વેલ્યુઝને પ્રિન્ટ કરાવી હોય તો તમે ઇકોથી જ્યારે કરાવો ત્યારે you can use comma operator as well as dot operator. But if you are printing the multiple values with print statement, you have to use the dot operator only. You cannot use comma operator. So these all are the differences between echo and print statement. Let us execute one example. This is the example of echo and print statements. મેં આની અંદર br tag use કરી છે
જેથી આઉટપુટ છે એ અલગ અલગ લાઇનમાં આવે તો આપણે સરખી રીતે ખબર પડે. નાઉ લેટ અસ એક્ઝિક્યુટ ધ પ્રોગ્રામ. ફર્સ્ટ તમે આ જે પ્રોગ્રામ છે એને તમારે htdocsમાં સેવ કરવાનો છે અને ઝેમ્પ સર્વિસ છે તમારે સ્ટાર્ટ કરવાની છે. ઓપન યોર બ્રાઉઝર, રાઇટ ડાઉન local host / and your program name, that is echo.php. So this is the output. Let us open the program too. The very first is hello world, જે અહીંયા આઉટપુટમાં આવે છે. પછી BR ટેગ યુઝ કરી છે એટલે પછીનો આઉટપુટ નીચેની લાઇનમાં આવે છે. પછી ઇકોમાં આપણે ડોટથી વેલ્યુઝને કોન્કેટ કરી છે. ધીસ ઇઝ પ્રિન્ટિંગ, ધીસ ઇઝ વર્કિંગ. દેન કોમાથી મલ્ટિપલ વેલ્યુઝને પ્રિન્ટ કરાવી છે. ધીસ ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પ્રોગ્રામિંગ. ત્યાર પછી અહીંયા ઇકોની અંદર આપણે કોમા ઓપરેટરથી બે વેલ્યુઝને પ્રિન્ટ કરી છે, $A and $B. તો અહીંયા આપણે વેલ્યુઝ મળે છે 10 and 20. અહીંયા જો તમે જે કોમા ઓપરેટર છે ને ડબલ કોટેશનમાં લખ્યો છે એટલે કોમા પણ પ્રિન્ટ થાય છે, રાઈટ? કેમ કે આપણે BR ટેગ છે એ HTML કોડ છે. જ્યારે તમારે કોઈ પણ HTML ટેગ છે એ તમારે PHP ટેગની અંદર લખવી હોય ત્યારે તમારે એને ડબલ કોટેશનમાં જ લખવી પડે. એટલે આપણે અહીંયા $A અને $B છે એને તમે ડબલ કોટેશનમાં લખો તો પણ ચાલે, ન લખો તો પણ ચાલે. એટલે તમે સપોઝ અહીંયાથી કોમા રિમૂવ કરી દેશો, રાઈટ? તો અહીંયા આઉટપુટમાંથી પણ કોમા જતું રહેશે. યુ કેન સી ધ ચેન્જ હિયર. એટલે જો તમે BR ટેગ યુઝ ન કરો તો તમે કોમાથી પણ પ્રિન્ટ કરાવડાવી શકો. નાઉ નેક્સ્ટ પ્રિન્ટની અંદર એક સ્ટ્રિંગ પ્રિન્ટ કરાવી છે હેલો વર્લ્ડ. ત્યાર પછી અહીંયા જે પ્રિન્ટ કરાવી છે એની વેલ્યુ એનું કેચ કર્યું છે $C અને નેક્સ્ટ લાઇનની અંદર $C ને હું જ્યારે પ્રિન્ટ કરાવું છું ત્યારે મને એની વેલ્યુ મળે છે અહીંયા 1 બીકોઝ સક્સેસફુલ પ્રિન્ટિંગ થયું છે. અને લાસ્ટ લાઇનની અંદર A અને B વેલ્યુ વેરિયેબલની વેલ્યુઝ છે ડોટ ઓપરેટરથી પ્રિન્ટ કરાવી છે, જે મને અહીંયા મળે છે 10 અને 20. નાઉ જો હું અહીંયા કોમા ઓપરેટરનો યુઝ કરીશ તો મને ઇટ વિલ ગીવ મી ધ એરર because પ્રિન્ટની અંદર કોમા ઓપરેટર છે અલાઉડ નથી. સો આઈ હેવ ટુ યુઝ ધ ડોટ ઓપરેટર ઓનલી. સો યુ કેન સી ધ ચેન્જ. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ઇકો એન્ડ પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ્સ આર વર્કિંગ. એકચ્યુઅલી જનરલી આપણે મલ્ટિપલ વેલ્યુઝને પ્રિન્ટ કરાવી હોય એટલે આપણે ઇકો સ્ટેટમેન્ટનો જ વધારે યુઝ કરતા હોઈએ. This is all about echo and print output statements in PHP. Thank you.